ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಾಟಮಿ ಅಂಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ರೋಬೋಟ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರತಜ್ಞರು ಕೂತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಆ ಮಾನವನ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಶಸ್ತ್ರತಜ್ಞ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಮಿತಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಮಾನವ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಯಂತ್ರ ಮಾನವನನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೆಸ್, and has given us the best outcomes. Actually speaking, frankly speaking, it is not all that bad. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತ. It is actually not a disease, it's a stage of evolution. And actually, if you look at it, people are living longer. It is all brightness, light, hope at the end of the tunnel. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಂತ್ರ ಮಾನವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತವ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್, at a professional level, and you who are the role models for the society, you have to create that awareness within the society, and that is what we are trying to work on. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಏನು ನೋಟ ಮಾನವನನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್. Welcoming Dr. Manish Mattu, CEO, Apollo Hospitals, Karnataka region. Welcoming you, sir. We also have Mr. Uday,
COO, Apollo Sheshadripuram. Welcoming you, sir. I'll hand over to Dr. Sinha. Thank you, sir. Thank you for coming. ಮೂಲತಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ, a lot of us here, wonder what is robotic surgery. ಯಂತ್ರ ಮಾನವನನ್ನ ಬಳಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಮಾನವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? Is it the surgeon operating or is it the robot operating ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿರುತ್ತದೆ. Majority of the operating is actually driven by the surgeon. 70%, 70% we use the robot just for the fine work. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ಜನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. That is where human touch comes into play, not only with the technicality but also with the care of the patient. I'm very grateful to Apollo Hospitals for bringing in the robot about 3.5 years ago, which has made a huge difference to at least colorectal surgery. We do a lot more with robotic surgery, gynecology, but at least with robotic colorectal surgery, it has brought an enhanced outcomes based on what we do. It gives us a great pride now because we have completed about 150 operations, and it is something to be proud about that within the 150 operations we have not had a single death. That is something to be really proud of, and that particular aspect comes from the support from the hospital. It is not the surgeon, it is the teamwork. The intensivists, the anesthetists, the junior doctors, all of us make this happen. The training we go through is enormous for this. It is a training where we spend hours on the console, get through a very nice training program, and I was privileged enough to go through a European board training in Europe and in Portugal, Lisbon. I would like to just play the testimonial from the boss, sir. So if you can play the robotic surgery by Amjad Parvez, please. The European Academy of Robotic Colorectal Surgery. I would like to use this opportunity to congratulate a colleague and a friend of mine, Simha, who's a colorectal surgeon currently working at Apollo Hospital in Bangalore, India. Simha have very successfully completed the accreditation process against the standards set by European Academy of Robotics Colorectal Surgery, and he's become the first colorectal surgeon from India who have successfully achieved this certification. So I'd like to congratulate him on a personal and a professional level for achieving this. Simha made excellent progress since his return to India, and I follow his progress with great interest. And I know that he already has produced excellent outcomes looking after people of Bangalore and further afield. I have no doubt and use this as a stepping stone to provide excellent colorectal service for people of India. So seeing you fairly soon, pandemic permitting, of course. Stay safe. Thank you. I think he was an excellent man. He did a lot of work, and he's called as the father of robotic surgery for colorectal in the world. So I spent a lot of time with him in Lisbon and Britain. I won't take time for lunch, and we still have our CEO and colleagues to just utter a few words of appreciation for us. I would like to show a clip of what actually robotic surgery is. And I'll ask my colleagues, it's about an operation on the gut. ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. It is an operation for the cancer of the large bowel, which is called as an anterior resection. Thank you.
Thank you. Dhanyawad. Actually, it takes about 5 to 6 hours. So it's a lot of hard work that goes on, but eventually benefiting the patient. No big cuts, quicker to home, return to normal activities much quicker, excellent precision. These are the things robotic surgery brings on board. I think we are really privileged to be working at Apollo Hospitals for helping us bringing this technology which has helped the greater good of the society. We as surgeons, we enjoy what we do. I will just quote a couple of lines and then finish so that sir can have a couple of words. Surgery is not just surgery. Surgery is an art. The human anatomy is our canvas. The painter, the artist is the surgeon, and I'm Simha here, presenting you a combination of touch and technology. Thank you one and all. Thank you, Dr. Simha. It was definitely indeed a good performance. So let's give a round of applause to Dr. Simha and his team for successfully doing and launching the robotic division in colorectal. It shows that technology has made its mark in this field. Without taking much of time, I would like to invite the face of Apollo, the CEO. Esteemed friends from the media, colleagues from Apollo Hospitals, Dr. Simha, of course, other eminent people on the dais, Dr. Anuvinda, thank you so much for this opportunity. Apollo Hospitals has always been at the forefront of introducing new technology in the country for the last 40 years. Whether it's running the largest transplant program in the country, setting up the first private hospital in the country 40 years back, running the largest colorectal surgery, robotic colorectal surgery program in the country, to many firsts that Apollo has to its credit, thanks to the vision of our chairman, Dr. Pratap C. Reddy. It's a testament of his vision and determination that we are here today, and that we have eminent consultants and doctors like Dr. Simha in our midst. So very fortunate, sir, to have you run this and lead this program at Apollo Hospitals for the last 4 years now. It's a great milestone. 150 colorectal robotic surgeries in the state over the last 3.5 years. I think it's a huge milestone. My compliments to you and your team. Today in the state, I would say you can count the number of hospitals on our fingertips that have a department of colorectal surgery. I would say only 1 or 2 hospitals in the state have a department of colorectal surgery today. On top of it, to have a department of robotic colorectal surgery, I think is an achievement in itself. And to complete such a number is a testament to the determination and skills, pristine skills of the man, who's here, who's addressed you, Dr. Simha. I think words fail me in expressing gratitude and and sense of accomplishment that as a hospital we have achieved. And I'll tell you, there are 2 important things in this. One is robotic surgery. While I think it's picking up pace in the country today, we have robotic surgery for used by surgical oncologists, gynec oncologists, urologists, cardiac surgeons also, although rarely. But robotic surgery in the colorectal area is a very, very complex and demanding specialty by virtue of the anatomy. It's a very closed area with many vital organs in that small space, and hence robotic surgery, to perform robotic surgery in that area is extremely, extremely complex. And to do that with such precision and such great outcomes, I think is commendable. So that's one aspect of the technical skills of Dr. Simha and his team and why it's important. And to complete 150, which no other hospital in the state has performed, I think is again a great feat. And the second aspect, the personal aspect of Dr. Simha.
after having spent so many years in London, he chose to come back and serve his motherland. I think that's again commendable. And and this is no exaggeration. He spends 15 to 16 hours every day in the hospital treating his patients in different forms and shapes. So I think the personal and professional aspects put together make this feat extremely special. And I would request you through your powerful channels, through your influential channels, we can spread this message so that more and more patients can avail of this facility at Apollo Hospitals, Bangalore, and we are able to serve more and more patients. Thank you so much for your time today. Really grateful for your time and presence here, and hope we are able to spread this message far and wide so that more and more people can benefit from it. Thank you so much. Went through this procedure a little while ago, and here he is with us today with his family to share a few thoughts on this. Over to you, sir. Thank you, Doctor. I think, first of all, as Dr. Simha was saying, I think it's just a question of timing for me that the moment I had it, I was directed by my good friend and neighbor, his colleague who was there in London, who studied with him, to find the right person at the right time. And the entire journey through Dr. Simha, he explained to me in threadbare what is the entire procedure that he just saw. And that was almost exactly what I went through. So first of all, we deal with it, it's conquerable, and you have come to the right place. We have the exact right tool, and I'm your man. So I think that was the first confident reassurance that we got, and then knowing the way he explained the steps and how it's going to do it, I was almost like a copybook model. So it exactly as he said, the whole journey, the duration and the detail was very, very encouraging and supportive. So I really thank him for that. Thank you. So then after that, the entire procedure, exactly as copybook, as he said, within 2 days of the procedure. First of all, the procedure itself, I didn't require a single packet of blood for my operation. So, and I was glad that we found it so early in my life, and should be a pointer to everybody else of my age horizon to look out for signs and come to the right place. And I think Apollo is doing the right thing now, trying to give the much needed publicity, because I didn't know about this existence if my neighbor and colleague, a doctor who worked with Dr. Simha, directed me to here in Apollo. And very thankful to have the Da Vinci also here, one of the most advanced machines here in Bangalore. And like I said, Dr. Simha is just the person for the job. So I finished within 2 days I started walking, and in less than 5 days, if I remember right, I was discharged. And I think for the last 2 months I've been back to my normal walking. I'm a walker, avid walker, 5 kilometers per day, including today. I've done 2 months so far after my 6 months of surgery, Jan 21st. So all that, thank you to doctor, and he's the painter of my recovery. Him has already proven that we really do touch lives. So as we are coming to the end, we would like to open the session for any questions. So Dr. Simha with the other doctors would be addressing. We are closing to lunch, but I think questioning is very important, and we'll probably have a few questions coming from the press, and they'll be happy to answer them. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. You should start asking some questions if you have any. ಅಂತ ತಾವು ಮಾಂಸ ತಿಂದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಮಾತಿದೆ, ಅತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇವನ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ಆದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಮೀಟ್. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಆ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರೀ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ದ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್, ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಅದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ದರ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. The food we eat, the grass the animals graze on, are contaminated with ammonia, urea, nitrates, and the meat we consume is contaminated with steroids, and this is what is driving the wastage to be full of hydrocarbons, full of nitrates and urea, which damages the bowel. So the answer for your question is, eating meat is not a problem, but in moderation is what we say, in excess is what we avoid. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿತ, ಯಥೇಚ್ಛವಾದಾಗ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷವಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಬರಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ವೈ ಇಸ್ ದಟ್? ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ವಿ ಆಲ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೆಮೈನ್. ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು, ಯೂರಿಯಾ, ಅಮೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ನಂತರ ದ ಫುಡ್ ವಿ ಈಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ರಾಂಗ್, ಬರೀ ಆಹಾರದಿಂದ ಒಂದರಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಏನನ್ನು ತಿಂದರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕೀಪ್ ಯರ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ 0. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೈಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಪ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಸರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ರಸಯವ ಊಟವನ್ನ, ಸಾವಯವ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. KRS ಇಂದ ನೀರು ಬರೋದಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃಷಭಾವತಿ ನೀರು ಹರಿತದ ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಯೂರಿಯಾ, ಅಮೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಸಾವಯವವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ತಿಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೈ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಸರ್, ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಹೆರಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65% ಅಬೌಟ್ 65% ಆರ್ ಸ್ಪೋರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 20-25% ಫೆಮಿಲಿಯಲ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರಿಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವ್ರಿಗಿತ್ತು, ಆಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮೂರನೇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಶು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 5% ಇರ್ತದ, ಪ್ರತಿಶತ 5%. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಒಂದು ಜೀನ್ ಇರ್ತದ, ಬ್ರಾಕಾ ಜೀನ್ ಅಂತ. ಅದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ 35-40ರಲ್ಲಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ. ಹಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ. ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, FAP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 40ರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸರ್, 65%
ಸ್ಪೊರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 25 ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಇನ್ನು 5% ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಯು ವುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಕಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಚೆಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು, ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ 1 lakh people, 100,000 people to our hospital and let us screen them. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. The number of people who will be diagnosed with cancer is about 6 to 8. ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್. ಆದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಬೇಡ, 100 ಮಂದಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ 100 people with this symptom. ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೊತ್ತಂತ 100 ಮಂದಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ 5 to 6 cancers. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅರಿವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ which is not normal to oneself, which cannot be explained by a reason and which has persisted for 4 to 6 weeks. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ರಿಂದ 6 ವಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 4 ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 4-5 ವಾರಗಳಿಂದ ಇದೆ, ಈಗ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದ, ಅದು ಲಕ್ಷಣ. ಆಗ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, 55 ವರ್ಷ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯೋನಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಸೋ ಟು ಸೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾಗ ತಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಸರ್. ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಕರಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ. ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬರು. ಸ್ಟೇಜ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಲಿ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಲಿ ಗಿಡ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಕಣದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉದ್ಭವ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪದರಗಳಿರ್ತವೆ. ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಣಗಳು ಹುಟ್ಟದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಂತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಂತೇವೆ. ಒಂದು ಜಾಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಮರ ಸ್ಟೇಜ್ 1, ದೊಡ್ಡ ಜಾಲಿ ಮರ ಸ್ಟೇಜ್ 2, ಸಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಮರದ ಪಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲಿ ಮರದ ಪಕ್ಕ ಮೊಳಕೆಗಳಿದೆ ಸ್ಟೇಜ್ 3. ಆ ಜಾಲಿ ಗಿಡ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ 4. ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ತಜ್ಞದಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಮುಖಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ರೋಗಿಯ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ವಿ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಬದುಕೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಸ್ಟೇಜ್ 1 and 2 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಹಾ ಸರ್, ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಸ್ಟೇಜ್ 1 and 2 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಗುಣಮುಖವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬೇಡ ಅಂತ? ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಲಿ, ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಲಿ, ಕ್ಷಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಲಿ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಆತನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 15 to 20% ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 5 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 years. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಲೊನಾಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 3-5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೊಲೊನಾಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತಾವು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್. 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 years. ಮೊದಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರಳುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. The risk of him getting another cancer is as good as the risk in the general population. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಸರ್, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ? ಸರ್, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶ ಈಗ ಒಂದು ಬಡ ದೇಶವಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೈದ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಹಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟು. ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬಡ 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 ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಈಗ ಭಾರತ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಶೂರರ್. ಅದು CM ನಿಧಿಯಿಂದ ಬರಬಹುದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮೆಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ವಿಮೆಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಂಟು ಸರ್. ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಸರ್, ಸಮಯದ ಭಾವದಿಂದ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಂಚ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎವರ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೀವ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಸೆಷನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ, ನಾನು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಕರಳು, ಗುದನಾಳ ಮತ್ತು ಗುದಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ. ನಾನು ಕರಳಿನ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಂತ್ರಮಾನವನನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅಂದರೆ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು. ಒಂದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದ. ರೋಗಿ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಮತ್ತು ಆಂಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಈ ರೋಬೋಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 150 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂದು ರೊಬಾಟಿಕ್ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಭಯಪಡದೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಸರ್, ಸ್ತನಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಹಳ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಓಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು. ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಹಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೂಮಪಾನ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಕಿದ್ಬೈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್. ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕಡಿಮೆನಾ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ರೋಬೋಟ್ ಇದೆ, ಕಿದ್ಬೈಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಠಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣದ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿಧಿ ಇರ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಮೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್? ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಸರ್ಗ, ನೇಚರ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನರ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರ್ಚರ್, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಮನಸ್ಸು, ಮೈಂಡ್. ಇವು ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ದಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರ್ಚರ್. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರ್ಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಜರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಗೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗೂ ಸುಮಾರು 1.5-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸರ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹ ಏನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ 1, 2 ಇದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಸರಿ ತೆಗೆದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ 100% ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸರ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್? ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ.